परम शांति। मैं आज बेहद के बच्चों को कुछ कहना चाहती हूँ। उन्नति के लिए, आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए और आगे उन्नति हमारी कैसे हो, इसके लिए मैं कुछ बेहद की बातें बताना चाहती हूँ। तो बात ऐसी है बेटा कि हमारी निसंकल्प अवस्था कैसे बनेगी। इसके लिए हमें बेहद की आत्मा की अंदर पावर चाहिए। जब पावर आती है तो आत्मा निसंकल्प हो जाती है, उसके अंदर चुंबकीय शक्ति आ जाती है। तो निसंकल्प होने से आत्मा में बेहद की शांति आ जाती है। फिर वो आत्मा की पहचान कैसे होगी कि हमें बेहद की शांति आई है। उस आत्मा को कह दे तो भी गुस्सा नहीं आएगा, वो आत्मा हर परिस्थिति में शांत रहेगी। तो इससे पता चलता है कि आत्मा के अंदर शक्ति, पावर, बेहद के दादाजी की पावर आई है। और उनके संकल्पों में भी जो संकल्प डालेंगे तो उसका भी बहुत बड़ा एक्शन आएगा और उस एक्शन का रिएक्शन भी उसी आत्मा पे लौट के फिर आएगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बेहद पावर आई है, इसकी पहचान कैसे होगी। उस आत्मा को शांति आ जाएगी, वो अंदर से आत्मा एकदम शांत होगी, उसके पास आने से शांति मिलेगी। और वो आत्मा परीक्षा कैसे होती है? परीक्षा होती है जब हमें कहते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन हमें दो बात कोई कह दे तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाएगा। तो ये हुई हमारी पहचान कि उस समय पे हमारे अंदर कितना धीरज है, कितनी शांति है। और आत्मा कौन, या हद की बातों में है या बेहद की स्टेज पर है। तो ये हुई आत्मा की खुद की पहचान। इसलिए वाणियों में भी बोला हुआ है कि अपने खुद अपना जज बनो। तो अपने को खुद जज करने का समय है कि हमने क्या पाया है। अगर हमने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम फेल हैं। अगर हमने गुस्सा कंट्रोल कर लिया तो हमें खुद को भी पता चल जाएगा कि भाई हमारे अंदर शांति है। तो ये हमारी पहली स्टेज है। हमें बेहद की शांति कैसे आएगी? तो जैसे बापू जी ने बताया, 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला करते करते 100 कला, 200 कला, ऐसे कलाएं जो है उसमें है क्या? उस कला के अंदर जो मैंने अनुभव किया है वही मैं आप बच्चों को बता रही हूँ, जो मैंने अनुभूति की है। कला का मतलब है वो वायुमंडल के अंदर जो पावर है, वो कितनी पावर, 1000 कला की है, लाख कला की है, बेहद की है, बेहद की है, कहाँ तक है। तो उस वायुमंडल के अंदर जो शांति पड़ी है, वहाँ हर जगह बेहद में जो पावर है, एनर्जी है, चुंबकीय शक्ति है, खींचने वाली पावर है, हमारी आत्मा को खींचने वाली शक्ति है। तो कर्मातीत अवस्था की ओर हम कैसे जाएंगे? कर्मातीत अवस्था माना निसंकल्प स्टेज। तो जब तक हमारी निसंकल्प स्टेज नहीं बनती, हम उन्नति पर नहीं जा सकते, आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं कर सकते। हमें उन्नति के लिए जो बेहद के दादाजी का खुले भंडार है, पावर के भंडार है, लाइट हाउस, पावर हाउस हमारे सामने है। वो जो वहां का वायुमंडल है, जितना हल्का वायुमंडल होगा उतना ज्यादा पावर होगी उस कला, 2 कला, 3 कला करते जाओ। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, ऐसे पीढ़ियां गिनते जाओ। तो हर जगह में, जिसको डायमेंशन भी कहते हैं, हर जगह पे वो पावर अलग अलग है। तो हमें तो चाहिए फुल पावर, बेहद की पावर, बेहद की शक्ति, परम शक्तियां चाहिए हमारी आत्मा के अंदर। वो शक्ति जब आएगी तो सच में आप आनंद स्वरूप में रहोगे, निसंकल्प अवस्था में रहोगे। नष्ट मोह की स्टेज खुद ही बन जाएगी, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देह के संबंधों से तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही तुम्हारे से दूर हो जाएंगे अपने आप ही। तुम्हारी स्टेज ऐसी बन जाएगी कि खुद ही तुम्हारा कनेक्शन जो है वो दूर होता जाएगा। तो बेहद की जो हमारे अंदर पावर आई है, शक्ति आई है, तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है बैठे बैठे भी हम निसंकल्प अवस्था में रहेंगे,
निसंकल्प अवस्था जो है और आत्म स्वरूप की अनुभूति हमने खुद ही हो जाएगी। तो बहुत बड़ी पावर आ जाएगी दादाजी से कनेक्शन जोड़ने से। और उसकी कनेक्शन तो जोड़ा सबने, बेहद के बच्चों ने कहा मुझे किसी के अंदर की बात तो मैं नहीं जान सकती, किसकी स्टेज कितनी ऊपर है, किसकी स्टेज क्या है, कौन निसंकल्प है, कौन संकल्प चलते हैं या नहीं चलते, या हद में बातें सोचते हैं या नहीं सोचते, ये तो मैं नहीं जान सकती ना। मैं तो समझाना चाहती हूँ कि जो मैं अनुभूति करती हूँ, निसंकल्प अवस्था बनने से ही हम कर्मातीत अवस्था की ओर जाएंगे, हमारे कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। तो हमारे जो कर्म भोग है वो सारे इसी शक्ति के अंदर, परम शक्तियां बेहद के बापू जी की जो है उसके अंदर वो भस्म हो जाएगी, मतलब वो समाप्त हो जाएगी, डिल्यूट हो जाएगी। अब आगे जो मेरे को समझ में आएगा वो मैं बेहद के बच्चों को बताऊंगी। उसको रियलाइज किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। हर जगह पे जितना जितना ऊपर जाओगे, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, तो सीढ़ी चढ़ते जाओगे तो हर जगह का वायुमंडल जो है वो मजबूत होता जाएगा, वो पावरफुल ज्यादा होता जाएगा। तो हमें चाहिए बेहद की शक्ति, हमें तोड़ तक जाना है। बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के जो पावर लेंगे और उस वातावरण में हमारी बुद्धि चली जाए अगर, तो हम ऑटोमेटिकली हमें आदत पड़ जाएगी और निसंकल्प अवस्था की आदत पड़ जाएगी। और हमारे सामने भी जो आएगी आत्मा वो भी निसंकल्प हो जाएगी। वो भी संकल्प चलाने आए, वो सोचेगा मेरे को कुछ पूछना है, तो वो क्या पूछने वाला है वो भी आपको देख के भूल जाएगा, तो वो भी निसंकल्प हो जाएगा। तो इसी तरह से सबको पावर मिलती जाएगी और सभी एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। तो ये मेरे दिमाग में आज बात आई थी, तो मैंने कहा बच्चों को बताती हूँ जो मैंने सोचा समझा और जो अनुभव के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। ये स्टेज है, देखते हुए देखोगे नहीं, बोलते हुए बोलोगे नहीं, सुनते हुए सुनोगे नहीं, सोचते हुए सोचोगे नहीं, ऐसी स्टेज बन जाएगी। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి పరం లైటును ఎలా ధారణ చేయాలో చెప్తూ ఉన్నారు. అందరికీ పరం మహాశాంతి చెప్తూ మా అంటూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను బేహద్ పిల్లలకి స్వ ఉన్నతి కొరకు, ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండుట కొరకు, ఇక ముందు కూడా ఉన్నతిని ఎలా పొందాలి దీని గురించి నేను బేహద్దు విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను అంటూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. ఈరోజు నిస్సంకల్ప స్థితి ఎలా తయారు కావాలో నేను చెప్తాను బేటా అంటూ ఉన్నారు. దీనితో మనం బేహద్కే బేహద్దు ఆత్మ లోపల పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పవర్ వస్తుందో ఆత్మ కూడా నిస్సంకల్పంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. మన లోపల అయస్కాంతం యొక్క శక్తి వస్తుంది. నిస్సంకల్ప స్థితి అవ్వటంతో ఆత్మలో బేహద్దు శాంతి వస్తుంది. మరలా ఆత్మకు గుర్తు కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. మనము బేహద్దు శాంతి పొందుతాము. ఆత్మ కూడా పరం మహాశాంతి లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం కోప్పడుతూ ఉంటామో అప్పుడు అశాంతి పడతాము. ఎప్పుడైతే నిస్సంకల్ప స్థితి బేహద్ శాంతి వస్తుందో కోప్పడము. ఆత్మ ప్రతి పరిస్థితిలోనూ శాంతిగా ఉంటూ ఉంటుంది. దీంతో తెలుస్తూ ఉంది ఆత్మ లోపల శక్తి, పవరు, బేహద్ దాదాజీ యొక్క పవరు ఉన్నది, వచ్చింది అని. దీనితో సంకల్పం కూడా రానే రాదు. మనము ఈ యొక్క పవర్లో ఉంటూ, ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఏ సంకల్పం చేస్తూ ఉంటామో అది కూడా చాలా పెద్ద యాక్షన్ అవుతుంది. ఆ యొక్క యాక్షన్ యొక్క రియాక్షన్ కూడా ఆత్మ లోపల తిరిగి రావటం జరుగుతుంది. అంటే నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే ఆత్మకు బేహద్ పవర్ వస్తుందో దాని గుర్తు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆత్మ శాంతిని పొందుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఏకదం పరం శాంతిమయం అవుతూ ఉంటుంది. వారి దగ్గరికి రావటంతో అందరికీ శాంతి కూడా లభిస్తూ ఉంది.
దీనికి ఎలా పరీక్ష తీసుకోవాలి అంటే, మనము రెండు విషయాలు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. ఎవరికైతే వెంటనే కోపం వస్తూ ఉంటుందో దానికి గుర్తు వారి లోపల పవర్ లేదు అని. మన లోపల ఓర్పు, శాంతి ఉన్నదనుకోండి, అప్పుడు ఆత్మలో పవర్ ఉన్నట్లు. ఇదే వారి యొక్క గుర్తు. ఆత్మ హద్దులో విషయాలు ఉంటే స్థూలంగానే ఉంటారు. బేహద్దు స్టేజిలోకి వెళితే ఆత్మ స్వయం పవర్ని పొందుతూ ఉంటుంది. అందుకనే అవ్యక్తవాణిలో కూడా చెప్పడం జరిగింది, స్వయం మీకు మీరే జడ్జిమెంట్ చేసుకోండి, మీకు మీరే జడ్జి కండి అని. మిమ్మల్ని మీరు జడ్జి చేసుకునే సమయం ఇప్పుడే. మీరేమి పొందారు అనేది. ఒకవేళ మనము మన లోపల కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే మనము ఫెయిల్ అయిపోయినట్లే. మనము కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే స్వయం తెలిసిపోతుంది మన లోపల శాంతి అనేది లేనే లేదు అని. మన యొక్క ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇదే. మనము బేహద్దు శాంతిని ఎలా పొందుతాము అని బాపూజీ చెప్పారు. 1వ కళ, 2వ కళ, 3వ కళ, 4వ కళ, ఇలాగా మనం ఒక్కొక్క కళను దాటుకుంటూ 100 కళలు, 200 కళలు, ఇలాగా మనం పవర్ని పొందుతూ చేరుకోగలుగుతూ ఉంటాం. మరి దాంట్లో ఏముంటుంది? కళ అంటే పవర్. ఇక్కడ దీన్ని ఏదైతే నేను అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నానో అది బేహద్దు పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నాను. నా యొక్క అనుభూతి. కళ అంటేనే వాయుమండలం లోపల ఉన్నటువంటి పవరు. ఇది ఎంత పవర్ ఉంటుంది అనేది మనం చేరుకునే మన సంకల్పాలని బట్టే ఉంటుంది. వేల కళలు, లక్షల కళలు బేహద్దు కళలు. బేహద్దుకే బేహద్దు కళలు. ఎంతవరకు బాపూజీ చెప్పారో అంతవరకు పవర్ గురించి మనం ఆలోచించాలి. అక్కడ ఉండే వాయుమండలం లోపల శక్తిని మనము అనుభవం చేసుకోవాలి. అక్కడ ఉండే శాంతి అనేది తెలుసుకోవాలి. అక్కడ ఉండేటువంటి బేహద్దుకే బేహద్దు పవరు, ఎనర్జీ, చుంబకీయ శక్తి అనేది ఏముందో చూడండి. ఇది మీరు మీ లోపలికి లాగేటువంటి పవరు. మన ఆత్మ ఈ పవర్ని లాగేటువంటి శక్తి మనకు ఉన్నది. మన ఆత్మకు ఈ పవర్ని లాగే శక్తి ఉన్నది. ఎవరైతే కర్మాతీత స్థితి వైపుకు వెళ్తూ ఉంటారో వాళ్ళు నిస్సంకల్ప స్టేజ్ని పొందుతూ ఉంటారు. ఎలా వెళ్ళాలి మరి అంటే, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందుతూనే వెళ్ళాలి. ఎంతవరకు అయితే నిస్సంకల్ప స్టేజ్ రాదో అంతవరకు ఉన్నతిలో కూడా వెళ్ళలేరు. ఉన్నతి కొరకు బేహద్దుకే బేహద్దు దాదాజీ బండారాను ఓపెన్ చేసి పెట్టారు. పవర్ యొక్క బండారా, గుణాల యొక్క బండారా, జ్ఞానం యొక్క బండారా. పవర్ యొక్క బండారా అంటేనే లైట్ హౌస్, పవర్ హౌస్. బాపు మన ఎదురుగా ఉండనే ఉన్నారు. ఏదైతే అక్కడ మరి బేహద్దుకే బేహద్దు కళల పవర్లో వాయుమండలం ఉన్నదో ఆ పవర్ని మనము పొందాలి. హల్కా వాయుమండలం ఉన్నది, చాలా పవర్ ఉన్నది అక్కడ. ఆ వాయుమండలం నుండి 1వ కళ, 2వ కళ, 3వ కళ మీరు పవర్ని పొందుతూ 1వ వంశావళి, 2వ వంశావళి అంటూ లెక్క పెట్టుకుంటూ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని మనము డైమెన్షన్ ఏదైతే అంటూ ఉన్నామో ఆ పవరు వేరువేరుగా ఉంటూ ఉంటుంది. మనకైతే మరి ఇంతకంటే బేహద్దు కళా పవర్ ఉంది, ఫుల్ పవర్ ఉంది. బేహద్దుకే బేహద్దు పవరు, బేహద్దుకే బేహద్దు శక్తి, పరం శక్తులు కావాలి. మన ఆత్మ లోపల అంత పవర్ కావాలి. శక్తి ఎప్పుడైతే వస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు ఆనంద స్వరూపంలో ఉంటారు. నిస్సంకల్ప స్థితి అనేది తయారవుతుంది. నష్టం మోహ స్టేజ్ కూడా స్వయంగా తయారవుతుంది. మీరు
తయారు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా మీ ఆత్మలో రికార్డింగ్ అయ్యే ఉంది. మీరు పరం లైట్, పరం ప్రకాశ స్వరూపంలోనే రచయించబడ్డారు. దేహము, దేహ సంబంధాల నుండి మీరు విముక్తి అయిపోతూ ఉంటే స్వయం పవర్ఫుల్గా కాగలుగుతారు. మీరు స్వయంగా అన్నిటికీ దూరం అయిపోతూ ఉంటారు. మీకు మీరే మీ స్టేజ్ని తయారు చేసుకోవాలి. స్వయం మీరు కనెక్షన్లో ఉండాలి. దూరంగా ఉన్నప్పటికీ బేహద్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. బేహద్కే బేహద్ పవరు మీ లోపలికి వస్తుంది, శక్తి వస్తుంది, గుర్తింపు వస్తుంది. కూర్చొనే మీరు నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు. నిస్సంకల్ప స్థితి ఏదైతే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి స్వయం పొందుతూ ఉంటారో అది చాలా గొప్ప పవరు. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించడంతో ఆ కనెక్షన్లోని పవరు పిల్లలకు వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన పవర్ అంతా కూడా ఏమిటో తెలుసుకున్నాము. ఏ స్టేజిలో మనము పైనుండి కిందకు వచ్చాము, మళ్ళీ ఎలా పైకి వెళ్ళాలో తెలుస్తుంది. మరి ఎవరి స్టేజి ఏమిటి, ఎవరు నిస్సంకల్పంగా ఉన్నారు, ఎవరు సంకల్పాలు నడిపిస్తూ ఉన్నారనేది తెలియదు. హద్దులో విషయాలు ఆలోచించొద్దు, చూడను వద్దు. ఇది నేను తెలుసుకోలేదనుకోని అని అనుకోకండి. అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నాను, నాకు అనుభూతి అవుతూ ఉంది. నిస్సంకల్ప స్థితి అవ్వటానికి, కర్మాతీత స్టేజ్ వైపుకు వెళ్ళటానికి మన యొక్క కర్మ భోగము సమాప్తం అయిపోతూ ఉంటుంది. మన కర్మ భోగం ఏదైతే సమాప్తమైనదో అప్పుడు మనకు శాంతి, పరమశక్తులు బేహద్దు దాదాజీ ద్వారా, బాపూజీ ద్వారా మనకు లభిస్తాయి. మన లోపల ఏదైతే పవర్ ఉందో అది భస్మం అయిపోతుంది, సమాప్తం అయిపోతుంది, డైల్యూట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు ముందుకి వెళ్ళండి. మీరు ఎంతెంతగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారో అంతగా బేహద్దులో చెప్పగలుగుతూ ఉంటారు. ఇది రియలైజ్ చేసుకోండి. నేను మీకు చెప్తున్న విషయాన్ని అనుభూతిలోకి తెచ్చుకోండి. ప్రతి ఒక్క ప్రదేశంలో ఎంతెంత మరి పవరు పైన మీరు వదిలేసి వచ్చారో అక్కడ ఉన్నదో తీసుకోండి. ఫస్ట్ వంశావళి, 1వ మెట్టు, 2వ మెట్టు, 3వ మెట్టు అట్లా వెళ్తూ మెట్టు ఎక్కుతూ వెళ్ళండి. ప్రతి ప్రదేశంలోనూ వాయుమండలంలో కూడా పవర్ ఉంది. దృఢంగా తయారు చేసుకోండి, పవర్ఫుల్గా కండి. మనం కోరుకునేది బేహద్కే బేహద్దు శక్తులు. మన యొక్క టార్గెట్ ఇదే. మనము గమ్యం వరకు చేరుకోవాలి. బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ తీసుకోవాలి. ఆ వాతావరణంలో మనము స్వయం బుద్ధిని నడిపించాలి. ఆటోమేటిక్గా మనకు అలవాటైపోతుంది. నిస్సంకల్ప స్థితి అలవాటవుతుంది. మన ఎదురుగా కూడా ఏదైతే సంకల్పం వస్తుందో అది మనం పొందాలి. ఆత్మ నిస్సంకల్పంగా అయిపోతుంది. సంకల్పం నడిపించటం అంటేనే మరి శక్తి సంపోటము. ఆలోచించండి. నన్ను ఎవరు అడగాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. అడిగేటువంటి బాపు మన ఎదురుగా ఉండనే ఉన్నారు. మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి. నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి వెళ్ళండి. ఈ విధంగా మీకు పవర్ అంతా లభించడంతో ఒకరికొకరు బాపు దగ్గరికి చేరుకుంటూ ఉంటారు. ఒకరికొకరి కనెక్షన్లో కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా నా బుద్ధిలోకి వచ్చిన విషయాన్ని మీకు నేను చెప్తున్నాను అంటున్నారు మా. నేను ఏదైతే ఆలోచించానో, అర్థం చేసుకున్నానో ఆ అనుభవాన్ని మీకు చెప్తూ ఉన్నాను అంటూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై.